કોર્પોરેશને હવે જાણે અધિકારીઓને મારપીટી કરવાનો પરવાનો આપી દીધો। સીટીએમ 4 રસ્તા પર એસ્ટેટ વિભાગના કર્મચારીએ દાદાગીરી કરી। દબાણ શાખાના કર્મચારીએ ફેરિયાની પીઠમાં છત્રીનો સળિયો માર્યો। છત્રી પાછી માંગતા આવેશમાં આવી એસ્ટેટ અધિકારીએ હુમલો કર્યો। ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત ફેરિયાને સારવાર માટે એલજી હોસ્પિટલમાં ખસેડાયો। ગાડીના 2 કર્મચારીઓને પકડી પોલીસને સોંપ્યા છે। મામલો વિચકતા દબાણ વિભાગની ગાડીને લઈને અન્ય કર્મચારીઓ ફરાર થઈ ગયા। રામોલ પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી અને તપાસ હાથ ધરી હતી। स्नान मामले कीर्ति पटेल पोलीस समक्ष हाजर थी। भवनाथ पोलीस स्टेशन में कीर्ति पटेल वकील साथे पहुंची। मृगीकुंड में स्नान करवा बदल फरियाद नोंधाई हती। धार्मिक लागणी दुभावा बदल कीर्ति पटेल सामे फरियाद थई हती। प्रभास पाटणना बजरंगदास बापुए पोलीस में फरियाद करी हती। धार्मिक लागणी दुभावा बदल कीर्ति पटेल सामे गुनो दाखल थयेलो। सोशल मीडिया पर स्नाननो विडियो वायरल थया बाद आ विवाद वधु वकर्यो हतो। कायदाकीय प्रक्रियाने पगले कीर्ति पटेल सामेथी पोलीस समक्ष हाजर छे। तो मुर्गीकुंड में स्नान करवा बदल कीर्ति पटेल सामे 3 फरियाद थई हती, जेमानी आ वधु एक फरियाद ने लईने ते पोलीस स्टेशन समक्ष हाजर थई हती। जंगलेश्वर विस्तार में थई रहेला मेगा डिमोलिशन में थया चौंकावनारा खुलासा। वर्षोथी गुनाखोरी माटे बदनाम जंगलेश्वर विस्तार में हिस्ट्री शीटरो द्वारा गैरकायदेसर बांधकाम करी मकान भाड़े अपातुं। नामचीन एवा 11 हिस्ट्री शीटरोनी मालिकीनी मोटी मिलकतो अहीं होवानुं सामे आव्युं छे। आ विस्तारमां ड्रग्स, दारू, जुगार सहितनी गैरकायदे प्रवृत्तिओ व्यापक रीते चाली रही हती। डीसीपी क्राइम जगदीश बांगरवाए मीडिया साथेनी वातचीतमां कह्युं छे के तपास दरमियान रमा जुनेजा नामनी महिलाना 3 आलीशान मकानो अने कुल 48 रूमो मळ्या छे। तंत्रना जणाव्या मुजब 87% वधु बांधकामो कोई विवाद विना शांतिपूर्ण रीते दूर कराया छे। आ कार्यवाहीनो हेतु विस्तारमां कायदो व्यवस्था मजबूत करवो अने गुनाखोरी पर प्रहार करवानो छे। जंगलेश्वर विस्तार में डिमोलिशन आज बीजो दिवस है। एमां जंगलेश्वर विस्तार में डिमोलिशन कार्यवाही हाथ धरवामां आवेल छे। एमां घणा बधा गुनेगारोना मकानो पण हता। ए गुनेगारोना मकानो अने ओरडियो पण तोड़ी पाडवामां आवेल छे। दाखला रूपे जोईए तो रहमत उर्फे रमा जुनेजा नामनी जे आरोपी छे एना उपर 19 गुना छे अने ए गांजो वेचवानुं अने जुगार रमाडवानुं काम करती हती। एना 3 आलीशान मकानो हता अने 48 ओरडियो एनी तोड़ी पाडवामां आवेल छे। समीर उर्फे मरगो नामनो आरोपी छे एना उपर 14 गुना छे। ए गुचीटोक में हाल जेल हवाले छे। एनी पण ओरडियो हती। समीर उर्फे संजलो जुनेजानी बात करिए तो एना उपर 12 गुना दाखल थयेला छे। एनी 16 ओरडियो हती। इमरान टिकड़ो जेना उपर 27 गुनाओ दाखल थयेला छे एना पण अहींया मकानो हता। अने ए रीते जे तमाम मोटा मोटा हिस्ट्री सीटर बूटलेगर टपोरी माणसो छे ए पोताना आलीशान मकानो बनावीने जंगलेश्वरमां रहता हता अने नानी नानी ओरडियो नदीना पटमां बनावी ए ओरडियो नाना माणसोने भाड़े पर आपता था अने भाड़ो उगरावीने आ भाड़ानी रकम गुनाखोरीमां वापरता था। वेजलपुर विस्तार में बकेरी सीटी नजीक आवेली कृष्णनगरी सोसायटी में मोडी रात्रे अंदाजे 3 वागे રહેણાંક મકાનમાં એસીના યુનિટમાં ભીષણ આગ ફાટી નીકળી, જેના કારણે ઘરમાં હાજર 5 લોકોમાંથી પિતા પુત્રના મોત નીપજ્યા, જ્યારે 3 લોકોનો આબાદ બચાવ થયો। આગ લાગવાની ઘટના સામે આવતા જ ફાયર વિભાગની 4 ગાડીઓએ ઘટના સ્થળે પહોંચી 6 લોકોનું રેસ્ક્યુ કરી આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો। પરંતુ પ્રત્યક્ષદર્શીઓએ આક્ષેપ કર્યા છે કે ફાયર બ્રિગેડને લોકેશન શોધવામાં અને પહોંચવામાં થયેલા વિલંબને કારણે પિતા પુત્રએ જીવ ગુમાવ્યો છે। હસતો રમતો પરિવારનો માળો વિખેરાઈ ગયો। આ આગ શોર્ટ સર્કિટને કારણે ફાટી નીકળી હોવાનું પ્રાથમિક અનુમાન છે। जैसे दुआ देखा ना, मैं तुरंत मोबाइल लेके मैंने 100 पे कॉल लगाया, फिर इमरजेंसी सर्विस 112 पे कॉल फॉरवर्ड हो गया। उन लोगों को मैंने पूरा माहिती दे दिया कि मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ और कहाँ पर क्या चीज़ हो रहा है। तो उन लोग ने 10 मिनट में पूरा इन्फॉर्मेशन ले लिया और 12 मिनट में गाड़ी पहुँच गया। फिर तब तक तो पूरा वो ऑलमोस्ट जल गया और ब्लास्ट भी हो चुका है। बहुत सारे ब्लास्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं एसी है, आउटर है, उसमें केमिकल है, वो भी ब्लास्ट हो गया। और वो ऊपर का वो छेद है वो भी ब्लास्ट हो गया, टाइल्स भी ब्लास्ट हो गया। पब्लिक जे बची गया था ए लोकोने काढी लीधा, पण जे भूंजाई गया था ने ए लोकोने काढवा माटे पोलीसे बहु सरस बधाने कीधुं के तमे बधा અહીંથી हटी जाओ। बाळको लेडीसो ए लोकोने लाही रह्या छे कारण के देखाय एवुं दृश्य ज नहोतुं અને ખરેખર બહુ દુઃખ થયું। આ ઘટના બહુ ખરાબ બની છે। તમે કદાચ ફૂટેજ જોશો ને તો પણ તમને અંદાજ આવશે કે આ કેટલી ભયાનક છે। આમણે ફોન કર્યો એટલે ફાયર બ્રિગેડને ખાલી મારી એકલી જ રિક્વેસ્ટ છે કે તમે કોલ આવે તમારી પાસે ડેટા એટલા હોય છે કે તમે એને નંબર જોઈને તમે એની જગ્યા જીપીએસ તમે જાણી શકો છો। એટલે તમે આટલી બધી ઇન્ક્વાયરી કરવામાં ટાઈમ લગાડો
એના કરતાં તમે ફાયર બ્રિગેડને પહેલાં એનો ડેટા આપીને તમે સીધો અહીંયા મોકલી દો એને. તમે પછી એનું તમે કરી શકો છો, પોલીસવાળાને ફોન પછી બી કરી શકો છો તમે. આટલી બધી વાર લાગી, 30 મિનિટ થઈ ગઈ, 22 મિનિટ જેવું થયું. અમદાવાદના વેજલપુર વિસ્તારમાં આવેલી કૃષ્ણનગર રો હાઉસીસની અંદર મકાન નંબર 4માં મોડી રાત્રે આગ લાગતા 2 પિતા પુત્રના મૃત્યુ થયા છે. મહત્વની વાત છે કે રાતના 3 વાગ્યાની આસપાસ જે પ્રકારે એસીના યુનિટમાં શોર્ટ સર્કિટ થયો અને આગ એટલી વિકરાળ બની ગઈ કે પરિવારના લોકોનો આબાદ બચાવ થઈ ન શક્યો. 2 વ્યક્તિ છે તેનું મૃત્યુ થયું છે. જોકે પરિવારના 5 લોકોમાંથી આપ જોઈ રહ્યા છો કે જ્યાં સીડી લગાવવામાં આવી છે ત્યાંથી 2 મહિલાઓ ઉતરી ગઈ અને બંને મહિલાઓનો આબાદ બચાવ થયો છે. જોકે પિતા પુત્રના મોતને કારણે વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. મોડી રાત્રે લગભગ 3 વાગ્યાની આસપાસ મકાન નંબર 4ની અંદર આ પ્રકારે આગનો બનાવ બનતા અનેક સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે. કારણ કે સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે કે 22 મિનિટ સુધી આગ એટલી વિકરાળ હતી કે આખા ઘરમાં ફેલાઈ ગઈ ને આખા બનાવની અંદર કહી શકાય કે એક મહિલા પણ છે કે જે ઇજાગ્રસ્ત છે. કુલ મકાનની અંદર 5 લોકો હતા, જેમાંથી 2 લોકોના મૃત્યુ થયા છે. એક મહિલા હોસ્પિટલાઇઝ છે, જ્યારે જે બચી ગયેલી મહિલા છે તેમાંથી 12 વર્ષની એક દીકરી છે અને કહી શકાય કે 60 વર્ષની એક વૃદ્ધાનો પણ આબાદ બચાવ થયો છે. પરિવારમાં જે પ્રકારે શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે, વિસ્તારની અંદર પણ અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે. કેમેરા પર્સન અમિત શર્મા સાથે દીપિકા કુમાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. તો આગની ઘટના મુદ્દે ચીફ ફાયર ઓફિસરે નિવેદન આપ્યું. રો હાઉસમાં રિનોવેશન સમયે ભીષણ આગ લાગી. ફાયર બ્રિગેડને રાત્રે 3:28 કલાકે કોલ મળ્યો. વિલંબ મુદ્દે ક્રોસ ચેક કરીશું, ચીફ ફાયરે કહ્યું છે. ચીફ ફાયર ઓફિસરે આ વાત કહી છે. એન્જિનિયરિંગ વુડ હોવાથી આગે રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. સામાન્ય લાકડા કરતા એન્જિનિયરિંગ વુડ વધુ આગ પકડે છે. આગ કયા કારણે લાગી તે અંગે તપાસ ચાલી રહી છે. 5 લોકોને બહાર કઢાયા છે, જેમાં 3ની હાલત ગંભીર બતાવાઈ રહી છે. कृष्ण नगरी हाउसिंग सोसाइटी, जिसका ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर का कंस्ट्रक्शन था, और जो प्राथमिक तपास में जो पता चला कि इसमें रिनोवेशन काम चलता है और रिनोवेशन काम में काफ़ी चीज़ें यूज़ की जाती है जो हाईली फायर को सपोर्ट करती है और फायर को फैलाती है. तो इमीडिएटली फायर फाइटिंग की गई. પાર્ટીના નેતા મહિલા નેતા જિગીશા પટેલ પર જીવલેણ હુમલો થયો છે. ગોંડલના ભગવતપરા વિસ્તારમાં આપ નેતા પર અજાણ્યા શખ્સો તૂટી પડ્યા હતા. જિગીશા પટેલ અને મહિલાઓ વચ્ચે ઘર્ષણ થયું હતું. પાણી અને રસ્તાના પ્રશ્ને મુલાકાતે ગયેલા જિગીશા પટેલની ગાડી પર પથ્થરમારો કરાયો. હુમલામાં ગાડીને નુકસાન પણ પહોંચ્યું હતું. આ તસવીરો તમે જોઈ શકો છો. જિગીશા પટેલ ઇજાગ્રસ્ત થતા સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાયા. પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. આમ આદમી પાર્ટીના નેતા જિગીશા પટેલ, જેઓ અહીંયા વિસ્તારમાં આવ્યા હતા, પાણીના પ્રશ્નો હતા તેને લઈને, પરંતુ અહીંયા તેમના પર હુમલો થઈ ગયો. ગાડીના કાચ તોડવામાં આવ્યા અને કેટલીક મહિલાઓ સાથે તેમનું ઘર્ષણ પણ જોવા મળ્યું. કેબિનેટમાં ગુજરાતને મળી વધુ એક ગિફ્ટ. ગિફ્ટ સિટીથી શાહપુર સુધીની મેટ્રો લાઇનને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. મોદી કેબિનેટ દ્વારા અમદાવાદ ફેઝ 2B ને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. ગિફ્ટ સિટીથી શાહપુર સુધીની 3.3 કિલોમીટર મેટ્રો લાઇન બનશે. 4 વર્ષમાં અંદાજે 1067 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થશે મેટ્રો લાઇન. કોમનવેલ્થ 2030 સુધીમાં મળી શકે છે વધુ એક મેટ્રો રૂટ. પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થતા અમદાવાદ ગાંધીનગરમાં કુલ મેટ્રો નેટવર્ક 71 કિલોમીટરનું થઈ જશે. नेक्स्ट प्रोजेक्ट आज जो अप्रूव हुआ है वो है अहमदाबाद का मेट्रो. गिफ्ट सिटी हम सब जानते हैं कि करीब करीब देश में, दुनिया में आज इसकी एक नई पहचान बन चुकी है एज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल टाउनशिप. इसका कनेक्शन, ये अहमदाबाद मेट्रो का नेटवर्क है फेज 1 का, ये फेज 2 का. इसमें फेज 2 में ये जो गिफ्ट सिटी हम देख रहे हैं, ये वाला जो इस पर है GNLU से गिफ्ट सिटी, इसके आगे नेक्स्ट स्पर बनेगा गिफ्ट सिटी से शाहपुर का. ये वाला प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुआ है गिफ्ट सिटी से शाहपुर का.